समस्त को जुहार जुहार पॉडकास्ट बलांगीर के आपण मानकु समस्त को हृदय सहित स्वागत जनाऊे। आउ 11 वर्ष पर ओडिशा 100 वर्ष रे पदार्पण करवा। आउ एही 100 वर्ष भितरे आमर ओडिशा काना तार स्थिति थिला, एबे तार स्थिति काना अच्छे, आउ आसंता 2036 सुद्धा तार स्थिति केमती रहेबा तार उपरे जुहार पॉडकास्ट बलांगीर गोटे नवा अध्याय आरंभ करिछि। तार ना हला मिशन ओडिशा। आउ ए मिशन ओडिशा रो प्रथम पॉडकास्ट कार्यक्रम रे आमे आरंभ करवा लगे जाउछु गोटे नवा कार्यक्रम पश्चिम ओडिशा रे एमएसएमई रो स्थिति आउ भविष्यत। पश्चिम ओडिशा तार समृद्ध ऐतिह्य संस्कृति परंपरा और अस्मितार परिचय सृष्टि करे। विश्व प्रसिद्ध संबलपुरी वस्त्र कृषि उत्पाद हस्तशिल्प ये अंचल होची परिचय। ये अंचल रे युव उद्योगी मानकर कौशलर विकास, तांकर प्रशिक्षण, तांकर प्रोत्साहन, तांकर आर्थिक अनुदान किछि न थिबारु ए अंचलटा बेरोजगारी दरिद्र तथा दादन समस्या रे जर्जरित होईछि। ये समस्या गुडी को समाधान करिवा पई केंद्र सरकार अनेक गुडे योजना अनेक गुडे पदक्षेप नेउछंती। सही परी पश्चिम ओडिशा रे राउरकेला ठारे एमएसएमई डीएफओ माने सूक्ष्म क्षुद्र उद्योग मंत्रालय तरफ एक कार्यालय प्रतिष्ठा करा जायछि। सही कार्यालय रो परिचालन रे आम पश्चिम ओडिशा रो 7टी जिल्ला को नहीं अनेक योजना गुड़िक प्रस्तुत करा जायछि। आउ सही योजना गुड़ी को किपरि पश्चिम ओडिशा रे प्रणयन करा जिवो ता उपरे आजिर आलोचना हेबा को जाउछि। आजी आम पई गर्वर विषय जे आम सहित सही राउरकेला रो युग्म निर्देशक डॉक्टर सुकांत कुमार साहू उपस्थित अछंती। से एही अंचलर एही पश्चिम ओडिशार अनेक उद्योग तथा उद्यमी मानक सहित जड़ित। किपरि पश्चिम ओडिशार विभिन्न उद्यमी मानकर योजना प्रणयन क्षेत्र रे तांकर भाग केमिति रहिबो ताहा आज आलोचना करिबा। तेणु आसंतु आमे डॉक्टर सुकांत कुमार साहू को आमर एही पॉडकास्ट कार्यक्रम रे स्वागत जणाइबा। आज्ञा जोहार। नमस्कार। भल अछन सर? आज्ञा आज आमे सर मिशन 2036 रो गोटे नवा एपिसोड के आमे आइसु। आ इटा होची बेकार युवक युवती मानकर पई गोटे सूक्ष्म क्षुद्र और मध्यम उद्योग रो विभिन्न चिंताधारा के नहीं आम ये एपिसोडटा करूँ। से आपन तो अनेक गुड़े जिला सहित अनेक गुड़े राज्य सहित भी आपन काम करिछन। से हिसाब रे आपन पश्चिम ओडिशा के आपन केन हिसाब से देखुछन? आज्ञा ये जो आमर कथा कहले सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय तरफ भारत सरकार जो एमएसएमई संस्था अच्छी तार गोटे शाखा अनुष्ठान आमर राउरकेला रे अच्छी। एवं ये शाखा राउरकेलाटी आमर जो पश्चिम ओडिशार 7-8टी जिला को सी नियंत्रण करुच्ची बा देखा चाह करुच्ची। भारत सरकार जहाँ जहाँ स्कीम प्रोग्राम्स ये सब रही सारा भारत रे प्रचलित होउची एवं पश्चिम ओडिशा रे मध्य प्रचलित होउची। मुख्यतः आपण जहाँ कहले जे मिशन 2036 को लेकरी आमर जो बेकार युवक युवती अछंती से माने आमर भारत सरकार जो प्रचलित जो स्कीम्स प्रोग्राम्स रही ता माध्यम रे से किभली भाव रे उपकृत हेबे एवं तार फायदा किभली भाव रे उठै पारिबे। मु सर्वप्रथमे कहिबी
ଆମର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟ୍ କରୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ୍, ଆଟଲିଷ୍ଟ ଦଶମ ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରି ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ବେକାର ବୋଲିକରି ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରହିଛି ଏବଂ ବହୁତ ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସେମାନେ କୌଣସି ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ହେଉ କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ହେଉ, ବୋଥ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସ୍କିମ୍ସ ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ତାକୁ ସେମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ରେ ନେଇକରି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ସେମାନେ ଆଉ ମାନେ ଯେଉଁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ, ଯେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ଆଶାରେ ସେମାନେ ରାସ୍ତା ବାଟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, MSME ବିଭାଗର ଆମର ଗୋଟେ ଅଛି ମାନେ ମିଶନ 2036 ପାଇଁ ଭିଜନଟା କାଣା? 2036 ପାଇଁ ଆମର ଭିଜନ କାଣା ଅଛି? ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ମିଶନ 2036 ରହିଛି, ଏଥିରେ ମିଶନ 2036 କହିଲେ କେବଳ MSME ନୁହେଁ, MSME ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ 2036ର ହୋଇପାରେ। ଯେହେତୁ MSMEଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଆପଣ ଇକୋନୋମିକ୍ ଗ୍ରୋଥକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟକୁ କୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟକୁ ନେଇକରି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ପାଖାପାଖି ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବା, ଗ୍ରସ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟରେ ଏହାର 30%ର ଭାଗିଦାରୀ ରହିଛି ଏବଂ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହିଲେ ଏହା ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପରେ ଯିଏକି ଯଦି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଲା MSME ସେକ୍ଟର। ଏବଂ ଯେତେ ଆମର ରପ୍ତାନି ହେଉଛି, ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ବାହାର ଦେଶକୁ ହେଉଛି, ତାର ମୋଟାମୋଟି 45% ଆମର MSME ସେକ୍ଟରକୁ ଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ବା ଆମର ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଆଯିବା, ତାକୁ ଆମେ କନସିଡର କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମିନେରାଲ ବେସ୍ଡ ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଓର୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ କୁହନ୍ତୁ, ବକ୍ସାଇଡ୍ କୁହନ୍ତୁ, ପୁରା ଭରପୁର ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ର ମେଟେରିଆଲ ରହିଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ କନଭର୍ଟ କରିକି ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଦିଜ୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ସ୍ମଲ୍ ସ୍କେଲ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କରିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହେବେ। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 2036 କଥା କହିଲେ, ଏ 2036 ମସିହା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ତ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସ୍କିମ୍ ଅଛି। ଆମେ କାହାକୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିବା, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଗୋଟେ ନିଆଯାଉ, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସିଏ ଜଣେ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବୋଲି ତାକୁ ମାନ୍ୟତା ମିଳେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯଦି ଏଇ ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଏଇ MSME ସେକ୍ଟରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଏଇ ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ, ଆଜି ଯଦି 5 ଲକ୍ଷ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 2036 ଆହୁରି 11 ବର୍ଷ ଅଛି। ଏଇ 11 ବର୍ଷ ପରେ 5 ଲକ୍ଷରୁ ହୁଏତ 10 ଲକ୍ଷ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ 10 ଲକ୍ଷ ହେଲେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପଟେ, ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ କିମ୍ବା ସ୍ମଲ୍ କିମ୍ବା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଯେତେବେଳେ ସେଟଅପ୍ ହେଉଛି, ତାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଲା ଯିଏ ମାନେ ତା ଦେହରେ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛି ବା ଯିଏ କରୁଛି, ସିଏ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ହେବା ସହିତ ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି। ଯଦି ଆମେ ଆଜି କହିବା ମାନେ 25 ଲକ୍ଷ ଯଦି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ 2036ରେ 50 ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗର କ୍ରିଏସନର ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆମର ଆଜି 45% ଭାଗିଦାରୀ ରହୁଛି ଏକ୍ସପୋର୍ଟରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର 60% ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେବ। ଯଦି ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ 10ଟା ଆମର ଆଗ୍ରି ଜୋନ୍ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଯଦି ଆଗ୍ରି ଜୋନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏ ଆଗ୍ରି ଜୋନ୍ ଭିତରେ
ଆମର ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପକେଟ୍ସର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଆମର ବରଗଡ଼ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ କିମ୍ବା ଆମର ସୋନପୁର ଏସବୁ ହେଉଛି ଆଗ୍ରି ଜୋନ୍। ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବହୁତ ଅଛି। ଧାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଧାନ ପେଷୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ରାଇସ୍ ମିଲର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାଇସ୍ ମିଲର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍କିମ୍ ରହିଛି। ସ୍କିମ୍ ବାବଦରେ ଆମେ ପଛରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ନିଶ୍ଚୟ ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗକୁ ଯଦି ନେଇକରି ଯିବା ତାହେଲେ 2036ରେ ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଇକୋନୋମି ବଢ଼ିବା ପାଇଁକି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟର ବହୁତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ଏବଂ ସୁଯୋଗ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ଆଏ ସାର୍ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଯେମିତି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରୁଛୁ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ହେଲା, କିଛି ହାତକଳା ହେଲା, କିଛି ଟେରାକୋଟା ହେଲା, କିଛି କୃଷିଭିତ୍ତିକ କିଛି ଆମେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ ସେଇଟା ବି ମାନେ MSMEକୁ ଏଇ 2036ରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇବ। ତାର କିଛି ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଆମର ଏମିତି କିଛି ସଫଳତା ଆମର ଅଛି କି ଏଇ ସାଇଡ଼୍? ଭଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ ପଚାରିଲେ। ଇଏ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବାନ୍ଧ କଳା, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ଆମେ କହୁଛୁ, ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ। ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ସ କ'ଣ। ଆଜ୍ଞା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରପର୍ଟି ରାଇଟ୍ସରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟସ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କହୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ରହିଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହୁଛି ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଟ୍ରେଡ଼ମାର୍କ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏବଂ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ, ପାରମ୍ପରିକ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର GI ଟ୍ୟାଗ୍, ଜୋଗ୍ରାଫିକାଲ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ମିନ୍ସ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଗୋଟେ ରିଜିନ୍ରେ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ତାକୁ କେହି କପି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦ ଓରିଜିନ୍ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ଆମର ଯେମିତି କହିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ଆଜ୍ଞା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଇକତ ଯେଉଁ ଆଚ୍ଛା, ଚିହ୍ନଟା ଇକତ ରହିଛି, ଯୋଉଟା। ଇକତ ଯେଉଁ ରହିଛି ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଆମର GI ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଛି। ଆର ମାନ୍ୟତା କ'ଣ, ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆ ପଛରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ଯଦି ଏଇ GI ଟ୍ୟାଗ୍ଟା ପାଇଲା ତାହେଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ, ଗୋଟେ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଇଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାର ଗୋଟେ ମାନ୍ୟତା ବଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏକରେ ତାଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ବଢ଼ିବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନିଶ୍ଚୟ। ତାଙ୍କର ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଆର୍ଟିସାନ ବନ୍ଧୁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଟିସାନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ରୋଜଗାର ପାଇଁକି ଯାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଡେଲି ମଜୁରୀ ହିସାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଆଉ ତାକୁ ନ କରିକିରି ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ମାର୍କେଟିଂଟା ପ୍ରପର୍ ହେବ, ସେ ଆର୍ଟିସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର, ଆର୍ଟିସାନ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ମଜୁରୀ, ତାଙ୍କର ପାରିଶ୍ରମିକ ମୂଲ୍ୟଟା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କ୍ୱାଲିଟି ତାଙ୍କର ନିହିତ କରିକିରି ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ବୁଣୁଛନ୍ତି ତାର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ହାଇ ହେବ। ସାର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ଇଭିନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ତାଙ୍କର ଆପଣ ଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରିଛନ୍, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଗୁଡ଼ାକ ସଫଳ ହେଇଛନ୍। ସେଥିରୁ କିଛି କହିପାରିବେ, ମାନେ ତାଙ୍କର କିଛି ସଫଳତା ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଆମ ପାଖରେ ତ ବହୁତ ଆମେ ବି ନିଜେ ଗଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମର ବାହାରର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଅଛନ୍ତି। ଧରି ନିଆଯାଉ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି କହୁଛି। ଆପଣ ଭାରତ ମସଲା ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ମସଲା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା 1999 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯେଉଁ ଆମର ପଣ୍ଡା ବାବୁ ଥିଲେ, ଯିଏ ଭାରତ ମସଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ସେ ମାନବ, ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଧୋତି ଢିଲା ଲୋକ, ପିନ୍ଧିକି ପୁରା ଗୋଟେ ଧୋତି ପଞ୍ଜାବୀ ପିନ୍ଧିକିରି ସେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଏମିତି ବଢ଼ିଆ। ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏତେ ତାଙ୍କର ହାଇଫାଇ ନାହିଁ। 1999 ମସିହା ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଶିପ ଚୂନ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସର୍ଭେ କରିଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଏବଂ 2000 ମସିହାରେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ସୁପର ସାଇକ୍ଲୋନ୍ରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗାଁ ହେଉଛି ମତଗଜପୁର, ମାନେ ନୂଆ ବଜାର, କଟକ ନୂଆ ବଜାର ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଗାଁ ମତଗଜପୁର। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଥରେ ସର୍ଭେ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ 5-7 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧରିକିରି ସେ କୁଲାରେ ପାଛୁଡ଼ିକିରି କେବଳ ଗୋଟା ମସଲା କରୁଥିଲେ, ପ୍ୟାକେଜ୍ କରିକିରି ମାଲ ଗୋଦାମରେ ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ, ମୋର ଯାହା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ଟର୍ନ ଓଭର ଆରାଉଣ୍ଡ 5000 ରୁପିଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ 2000 ସମୟର। ତାପରେ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ପରେ
ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଜେସନ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2000 ମସିହାରେ 5000 କିମ୍ବା 7000 ଟଙ୍କାରେ ଯିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା 2025 ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ଟର୍ନ ଓଭର ହେଉଛି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ହେଲା। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମାନବ ହିସାବରେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେବେ। ଏବଂ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ସାରା ଭାରତରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବାହାର ଯାଉଛି ଏବଂ ରପ୍ତାନି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଥିଲି, ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି 7000ରୁ 8000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ 25 ବର୍ଷ ଟ୍ରାନଜିସନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ଏଇ ଫେଜ୍ରେ ଆପଣ 5ରୁ 7000 ଟଙ୍କାରୁ ଆସିକରି ଯଦି 1000 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁର ହିସାବରେ ଆପଣ କ'ଣ ଆପଣ ନ କରିପାରିବେ, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆପଣ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ। କେମିତି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ? ଆପଣ ସିଏ ଦେଉଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଛନ୍ତି, GST ଦେଉଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କର ନିୟମ କାନୁନ ମାନୁଛନ୍ତି, ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କେତେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି, ତାଙ୍କର ପୁଅମାନେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁଅମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲି। ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ଆହୁରି ଇଟାଲିଆନ୍ ପାସ୍ତା ଏବେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ନ୍ୟୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସେମାନେ ଲଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାରର ଜିନିଷକୁ କରିକିରି ରପ୍ତାନି କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବେ ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏବଂ 2036 କଥା ଯାହା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମିଶନ ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଭାରତ ମସଲା ନୁହେଁ, ଏଇଭଳିଆ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଗୃହସ୍ଥି ରହିଛି। ଗୃହସ୍ଥିର ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଢ଼ିଆ ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଟି, ଡେଲିଭରି, ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ, ତାର କୌଣସିଥିରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନାହିଁ। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଭିସ ରିଫ୍ରାକ୍ଟରିଜ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିଲି ତା ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 20ଟା ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ଅଛି। ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ମାନେ ସେ ବୋଥ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ, କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ, ସମ୍ବଲପୁର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୋଟେ ଏତେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆକ୍ଲେମ୍ଡ GI ରହିଛି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆମର ଯେଉଁ ବରଗଡ଼ ହେଉ, ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଉ, ଏପଟେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଏପଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ରେ ଭରପୁର ରହିଛି। ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍କୁ ଆମର ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ମେରାଇନ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ମେରାଇନ୍ ତ ଏପଟେ ନାହିଁ, ସେପଟେ 480 କିଲୋମିଟର ସେପଟେ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବେଲ୍ଟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ମଧୁର ମାଛ ଚାଷ ହୁଏ। ଏବଂ ଏଥିରୁ ଯଦି ଆମେ ଏଇଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଯେହେତୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ୍ ବେସ୍ଡ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ହେଉ, ହର୍ଟିକଲଚର ହେଉ, ସେରିକଲଚର ହେଉ, ପିସିକଲଚର ହେଉ, ଫ୍ଲୋରିକଲଚର ହେଉ, ଏପଟେ ବହୁତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏଥିରେ ଆମର ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏପଟ ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହେବ। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ହୋଇପାରିବ। ସାର୍, ଆମର ମହିଳା SHG ଯେଉଁଟା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ଯେଉଁଟା ଓମେନ୍ସ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ବି ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇକୋନୋମିକ୍ କେମିତି ଚେଞ୍ଜ ହେବ? ମାନେ ଏବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବଳ SHG ଯେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଋଣ ପାଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେତିକି ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉନି। ନାଇଁ, ହଁ ଠିକ୍ କଥା। ଆମର ମହିଳାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମହିଳା ଭଉଣୀମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ଜରିଆରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନାନ୍ସ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଅଳ୍ପରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, କିଛି ଆୱାରନେସ୍ ଦରକାର, କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁକି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଆୱାରନେସ୍ଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସ୍ ହେଉ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମୀ, ଯେଉଁମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ, ଯେଉଁମାନେ ହିତାଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ଜାନକାରୀର କିଛି ଅଭାବ ରହୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ର କିଛି ଅଭାବ ରହୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ଲୋକ, ସେମାନେ ସ୍କିଲ୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ଯଦି ଆମେ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ହୋଲ୍ଡିଂ ସପୋର୍ଟ ଆମେ ଦେଇପାରିବା, MSME ତରଫରୁ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାକୁ କରୁଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଲା ମାଣ୍ଡିଆ।
आजिकाली मांडिया भी बहुत लोक खाइले एवं मांडियार बहुत विभिन्न प्रकार प्रोडक्ट हेले किंबा कोलथ किंबा मुग बिरी ये सब जो जिनिस गुड़ाक एग्रिकल्चर प्रोडक्ट आमर होउची एवं एपटे मध्य झुणा हो फरेस्ट प्रोडक्ट हो लाख हो एगुड़ाक किभली भाव में भलरे प्रोसेसिंग करवा भलरे पैकेजिंग करवा तार भैल्यू एडिशन ताको भल मार्केट रे किमिति आमे प्लेस करि परिबा आजिकाली डिजिटल मार्केट है ई मार्केट प्लेस ये से ई मार्केट प्लेस रे तांको केमिति ऑनबोर्ड करवा से सब एजेंसी किए से एजेंसी को कोठु आमे पाइबा तांको आमे किमिति गोटे कैटलॉग करवा किभली भाव में वेबसाइट क्रिएट करि परिबा कि एवं जो महिला माने अछन्ते तांको एजुकेट करवा ये सब प्लेटफॉर्म को अवेल करिया कि ये प्लेटफॉर्म को अवेल करिया कौन कौन स्कीम सुविधा अच्छी एवं तादेहरु से सुविधा किभली भाव फायदा उठे पारिबे सेथिपाई कि अवेयरनेस रीतिमत अवेयरनेस दरकार एवं जोगाजोग दरकार जदि जोगाजोग जदि समन्वयर माने ठीक तालमेल रहिबो ताहले एमाने पछकु जिबे नाही एमाने सबुबेले आगु आगु जिबे एमानकर दिग्दर्शन अच्छी एवं शिक्षागत योग्यता अच्छी स्किल मध्य अच्छी खाली गोटे हैंड होल्डिंग सपोर्ट टे दरकार ये हैंड होल्डिंग सपोर्ट एमएसएमई माध्यम रे पारिबो किंबा राज्य सरकार जो डीआईसी रही किंबा बैंकर्स अच्छी से सेल्फ हेल्प ग्रुप रो किछि महिला माने से माने आगु को जाइकर करूछंती से माने गोटे प्लेटफॉर्म को आसिया को पड़िबो एवं प्लेटफॉर्म को आसिकरी ताको जो भली भाव में जहाँ करवा कथा विभिन्न प्रकार ट्रेड फेयर होउची आपण भुवनेश्वर रे ट्रेड फेयर होउची कटक रे ट्रेड फेयर होउची एवं प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे मध्ये आजिकल ट्रेड फेयर होउची ट्रेड फेयर रे किए बिक्री करछंती ट्रेड फेयर रे जनरली ये सेल्फ हेल्प ग्रुप रो महिला माने ही बिक्री करछंती धूपकाठी करी बिक्री कर दउंती डॉल्स एंड टॉयज खेलना एवं कंढे तैयारी करी से माने बिक्री कर दउंती विभिन्न प्रकार एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट साफ सुथरा करी पैकेजिंग करी बिक्री कर दउंती तेणु ताकू जदि आउ टिके कमर्शियलाइज आमे करबा जेमिति हमर विभिन्न प्रकार मॉल रे बिक्री होउची से बिक्री मॉल रे भल पैकेजिंग हवा दरकार एवं भल पैकेजिंग हेबा पई कि भल प्रोसेसिंग साफ सुथरा हेकरी पठेया दरकार एतिके तो टिके छोटकाटिया ट्रेनिंग टा दरकार एवं ट्रेनिंग टा हमर भारत सरकार तरफ फ्री रे दिया होउची ओडिया सरकार पाखरु फ्री रे दिया होउची तांकू से ट्रेनिंग टा नबा ताकू केमिति प्रोसेस करबा केमिति ताकू पैकेजिंग करबा ताकू वैल्यू एडिशन केमती करी जोटा आम 50 टकर बिकुचे 70 टकर बिक्री करवा एवं जहाँ लाभ रहा से लाभटा से सेल्फ हेल्प ग्रुप महिला मानक माँ मानक माध्यम से ग्रोथ किभली भाव में हम एवं निश्चित भाव में हम खाली मुझे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट कथा कहूनी मन करूँ आजिकल महिला माने विभिन्न प्रकार जिनिस आउ अन्य कर गोटे ब्यूटी पार्लर आमर ब्यूटी पार्लर देखो 25-30 वर्ष तले ब्यूटी पार्लर को एत लोक जाऊन आजिकल देखिले ब्राइड ग्रूम गोटे साधारण विभाग रहे गोटे ब्राइड ग्रूम दरकार गोटे ब्यूटी पार्लर गोटे जड़े गोटे ब्यूटीशियन दरकार जितेबाला ब्यूटी पार्लर गोटे अन्य चक्षुरे देखुले किंतु आजिकल ब्यूटी पार्लर ब्यूटीशियन कोर्स ये तो गोटे कमन हो गला साधारण जिनस हो गला तेणु ताकू जदि गोटे साधारण शाढ़ी आम पिंधुचे शाढ़ी रे जदि आम भैल्यू एडिशन गोटे गोटे डिजाइन करवा किंबा आमर जदि से महिला माने यही काम करुँच आम स्कूल कॉलेज गोटे रेडीमेड गारमेंट सप्लाई करें ये तो भैल्यू एडिशन हम गोटे बड़का समय से जिनस करें एवं वर्तमान गोटे से टेलरिंग भल जानी कटिंग जानी डिजाइन जानी पाखे स्किल अच्छी केवल गोटे हैंड होल्डिंग सपोर्ट दरकार निश्चित भाव में से ग्रोथ हम ए कौन द्वितीय चिंता तार किसी ना आमर जमती एटा तो महिला मान कहले छात्र आउ युवक मैंने जो मैंने नुआ नुआ एबे एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करूछंती किंबा बाहर आसुछंती से माने कहउछंती जे स्टार्टअप नुआ नुआ स्टार्टअप करिया को से माने सबले ट्राय करूछंती माने स्टार्टअप एक्चुअली कौन आउ छात्र और युवक मानकर ऊपर तार प्रभाव केमती पड़िबो ये जो आम एंटरप्रेन्योरशिप कथा कहूँ तार नुआ कॉन्सेप्ट है स्टार्टअप स्टार्टअप माने गोटे युवक बा युवती गोटे नुआ किछि काम करिवो नुआ जिनिस स्टार्टअप टू स्टार्ट समथिंग जदि नुआ जिनिस करिवो आमर जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कही
ଆମର ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବରଦାନ ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବ୍ରେନ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଇଗ୍ନାଇଟ୍ କରିବା, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା, ତାହେଲେ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଜର୍ମିନେଟ୍ ହୁଏ ଏବଂ ସେ ଆଇଡ଼ିଆ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ମିନେଟ୍ ମାନେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇନୋଭେସନ୍। ସେଇ ଇନୋଭେସନ୍ଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଆମେ କ୍ୟାରି ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିବା, ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା, କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ଖାଲି ଭାବନାରେ ରହିଲେ ହେବନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି, ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ଟା, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବ୍ରେନ୍ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଭେରି ଫର୍ଟାଇଲ୍, ଭେରି ସାର୍ପ ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲି ଯୁଗରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ହାତରେ ମହଜୁଦ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଜି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କ'ଣ ମାଗିବେ, ଏଇ ମୋବାଇଲ କି ମାଗିଦେଲେ ସେ କହିଦେଉଛି। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁବେଳେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମ ହାତ ପାଖରେ ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯଦି ନୂଆ ଜିନିଷଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କୌଣସି ଜିନିଷ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସିଏ କୌଣସି ସମୟ ବ୍ୟୟ ମାନେ ଅପଚୟ ନ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରିକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ରେ ଯେଉଁ ଆଇଡ଼ିଆଟା ରହିଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କନସିଭ୍ଡ ଦ ଆଇଡ଼ିଆ। ଗୋଟେ ଆସିଲା ମାଇଣ୍ଡରେ ଆଇଡ଼ିଆ ଆସିଲା, ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ କ୍ୟାରି ଆଉଟ୍ କରିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା। ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲା ପରେ ତାକୁ ତା'ର ଫାଇନାନ୍ସ କେଉଁଠୁ ମିଳୁଛି, ଯଦି ମିଳୁଛି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ମିଳୁଛି, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ହେଉଛି କିମ୍ବା ସର୍ଭିସେସଟା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଆମେ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା। କାହିଁକିନା ମାର୍କେଟିଂ ନହେଲେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସର୍ଭିସେସର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ତେଣୁ ମାର୍କେଟିଂଟା କେଉଁଠି ହେବ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କରିବା ପାଇଁକି ତା'ର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟିଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଉଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରରେ ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିବେ, ଯଦି ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଥା ମୁଁ କହିନି, ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାଣ୍ଡାଟୋରି। ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି, ଗୋଟେ ପରିଚୟ, ଗୋଟେ ତା'ର ଦରକାର, ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମୀ ହିସାବରେ ତା'ର ପରିଚୟ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନମ୍ବର ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର। ଏବଂ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆପଣ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରାନ୍ତୁ। ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କଲାଇଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ହେଉଛି, ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରି ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଦିଆଯିବ। ଯେଉଁଠି 70,000 80,000 ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇଭେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି 70-80,000 ଟଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟଲ୍ଟା ଫ୍ରି ମିଳିଗଲା 10 ଦିନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ 1,00,000 1,50,000 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା। ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସାରା ଭାରତରେ, ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବି ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯାଇକରି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିପାରିବେ। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ଏଇ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାରରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିକି ସେମାନେ ବିକ୍ରି ବଟା କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ହାଟରେ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି। ତାର ମାନେ ହାତ କଳାର ତାର ଗୋଟେ କରିଛି, ତାର ବି ସେମିତି ଲାଗିଛି। ମାନେ ଏଠିକାର ବି ଯେଉଁମାନେ SHG ମାନେ ବି ସେମାନେ ବି ଯାଇପାରିବେ ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଣ୍ଡିସନ୍, ଆମର ଯଦି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦରକାର। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ତରଫରୁ ଯିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟା କହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆର୍ଟିସାନ୍ କାର୍ଡ଼ ଥିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଥିରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କିମ୍ଟା ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର 2023 ମସିହାରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 2023 ମସିହାରୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ଆମର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ସେଥିରେ 18ଟା ଟ୍ରେଡ୍, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ପାରମ୍ପରିକ ଶିଳ୍ପୀ ଏବଂ କାରିଗର ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ସେ ଜିନିଷ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ 18ଟା ଟ୍ରେଡ୍ ଅଛି। ଯେମିତିକା ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମର କାର୍ପେଣ୍ଟର, ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାରିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ କମାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମର ମେଟାଲ ସ୍ମିଥ୍ କହୁଛନ୍ତି, ଗୋଲ୍ଡ ସ୍ମିଥ୍ ହେଉଛନ୍ତି, ମୋଚି ବି ହେଉଛନ୍ତି, କବଲର ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ମର, ଯେଉଁମାନେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଲା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଇଭିନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଝୁଡ଼ି, ଝାଡ଼ୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କୟର, ନଡ଼ିଆ କତାରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଇଭିନ୍ ଫିସିଂ ନେଟ୍, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାରିଜିନାଲାଇଜ୍ଡ ତଳ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି,
ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କର ନା ତାଙ୍କର ଜଣାଶୁଣା ଅଛି ନା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଅବଗତ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ କେଉଁ କାଳରୁ ସେମାନେ ସେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ଏମିତି ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନା ପରିଚୟ ଅଛି ନା ତାଙ୍କର କୌଣସି, ସେଥିପାଇଁ କି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ଭାରତ ସରକାର MSME ତରଫରୁ ଗୋଟେ PM ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ହିସାବରେ ଆଚ୍ଛା ଆଖ୍ୟାୟିତ କରାଗଲା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳିଆ ମାର୍କେଟିଂ ପାଇଁକି ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦିଆହେଉଛି, ଟ୍ରେନିଂ ପାଇଁକି ସହାୟତା ଏବଂ ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟ କଥା କହୁଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଇ-କମର୍ସ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନବୋର୍ଡ଼ିଂ କରାହେବ, ତାଙ୍କ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କେମିତି ପବ୍ଲିସିଟି ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜିଂ ହେବ, ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନକାରୀଟା ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଆୱାରନେସ୍ କଥା ଆୱାରନେସ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଆୱାରନେସ୍ ଏବଂ ଜାନକାରୀ ଯଦି ନ ରହିବ ତାହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି କଥା ଆଗକୁ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସାର୍ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହିଲେ ଇ କମର୍ସ ହେଲା କି ଆମର ଆମାଜନ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସେମିତି କେଉଁ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? ଆମର GM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍, ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ। ଆମକୁ ଆଦେଶ ଆସିଛି, ଭାରତ ସରକାର ହେଉ, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ, କିମ୍ବା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂସ୍ ହେଉ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କସ୍ ହେଉ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ହେଉ, ସେମାନେ ବାହାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଓପନ୍ ମାର୍କେଟରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆମକୁ ସେଇ GM ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ପୋର୍ଟାଲରୁ ହିଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିକି କିଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମେ ସେଇଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଟେଣ୍ଡର, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଲା X, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଏ ସପ୍ଲାୟର ସେମାନେ ଅପଲୋଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେ ରାଜସ୍ଥାନର ହେଇପାରେ, ସିଏ ଗୁଜୁରାଟରେ ହେଇପାରେ, କି ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗୋଟେ ମା କିମ୍ବା ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁଅର ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବ, ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଯାଇକରି ବିକ୍ରି ହେବ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ, ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାଇକରି ବିକ୍ରି ହେବ ଆସାମରେ, ତା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯାଇ ବିକ୍ରି ହେବ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ, କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ ସେ ସୀମିତ ହେଇ ରହିପାରିବନି। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ ବା GM ପୋର୍ଟାଲରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ମାର୍କେଟ ଦେୟାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ। ସେମାନେ କେମିତି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ? ସେମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପୋର୍ଟାଲରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜିଟାଲି ସମସ୍ତେ ସାଉଣ୍ଡ, ସେମାନେ କରିପାରିବେ। ଯଦି ନ କରିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ବିଶେଷ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟେ ଦରକାର ଏବଂ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ସ୍ମାର୍ଟ ମୋବାଇଲ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା OTP ଯିବ ସେ ମୋବାଇଲରେ, ସେ OTPଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଦେଲେ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ଏବଂ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ଟେ, କାହିଁକି ଯେତେବେଳେ ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବ ସେତେବେଳେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ରହିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇ ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର CGST ଆଉ SGST, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ GST ଯାଉଛି, ସେ GSTଟାକୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଯେତିକି ପରସେଣ୍ଟର ରହିବା କଥା ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର, ସେ GST ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ, ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରର GSTଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ କି? ନାହିଁ, GSTଟାକୁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟାକୁ ଆପଣ କିଣିବେ ବିକ୍ରି କରିବେ, ଭାରତ ସରକାର ସେଇଟା ସ୍ପେସିଫାଇ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁକି ସେତିକି GST ତାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯିଏ କିଣୁଛି, ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟୁଅର ଦେବନି, ଯିଏ କିଣୁଛି ସେ ଦେବ। ମାନେ ସପୋଜ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନର ତାଙ୍କର ଯଦି ମାର୍କେଟ ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆମର GMରେ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ତାର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟଟା ସେଲ୍ କରିବ, ତାର ପାଇଁ କିଛି ଇୟରଲି ଫିଜ୍ ସେମିତି କିଛି ଅଛି? କିଛି ନାହିଁ, ସେଇଟା ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ଅନବୋର୍ଡ଼ କରେ। ଖାଲି ଏତିକି ଦରକାର, ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ଦରକାର ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ OTP ଏବଂ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ହେବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ମୋବାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ କରେସ୍ପଣ୍ଡେନ୍ସ ହେଉଥିବ ସେଥିରେ ଯାଇପାରିବନି, ଆସିପାରିବନି। ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ମୋବାଇଲ ଆଉ OTP ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାସବୁକ୍ ଦରକାର। ତା ଉପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କିଛି ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ଦିଆହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସୀମିତ ଭାବରେ ଦିଆଯାଉଛି। ଯଦି ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ରାଉରକେଲାରେ କରିଥିଲୁ, ଗୋଟେ 5 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି MSME ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଆସି ଲୋକ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 50-60 ଜଣ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଥିଲେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ, ଆଉ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ସହିତ। କାହିଁକିନା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଅପଲୋଡ଼ କରନ୍ତି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଟେକ୍ନିକାଲି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରୁହେ। ଆମେ GMର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ କମର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମର୍ସର ଲୋକ ଅଛି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯଦି କହିବେନି ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କରାଯାଉ, ଆମର ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ରେ କରାଯାଉ, ତ
ତାହେଲେ ଆମେ କରିବୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର, ଲୋକ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର୍ ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେବୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କିଲ୍ଟା ବତେଇ ଦେବୁ। ନହେଲେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଡାକିବୁ ସେମାନେ ଆସି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖେଇ ଦେବେ କେମିତି କରିବେ, କ'ଣ କରିବେ। ନାଇଁ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଆମର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଯେଉଁ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ କେମିତି ଆସୁଛି, ଅର୍ଥ ଅନୁଦାନ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ କେମିତି ପାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ, କିମ୍ବା ସେମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ସବସିଡ଼ି ପାଇପାରିବେ? ଭଲ କଥାଟେ ପଚାରିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗୀ ବନ୍ଧୁଟିଏ ଆସୁଛି, ପ୍ରଥମରେ ତା ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଗୋଟେ ହର୍ଡ଼ଲ୍ସ ହେଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କି ସେ ମାନେ ଟିକେ ରହିଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବି ଜି ନାହିଁ, ଅର୍ଥର ମୋର ସମ୍ବଳ ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ସତରେ ଗୋଟେ ଉଦ୍ୟମୀ, ମୁଁ ଗୋଟେ ସତରେ କ'ଣ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କହିପାରିବି। ଗୋଟେ ମୂଳରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭାବି ନେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦେବି ଆମର ବନ୍ଧୁ ଯୁବ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ, ଆପଣ ଯେତିକି ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ତ ଗୋଟେ ରଖୁଥିବେ ମନରେ। ଯେତେବେଳେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁକି ଆଶା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ମୋର 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୋରୁମ୍ କରିବି, ମୁଁ ଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବି, ସେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରିବି, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁକି ପୁଣି ଲୋକ ଦରକାର, ତା ପାଇଁକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତା ପାଇଁକି ପେମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ତା ପାଇଁକି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ତା ପାଇଁକି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ରହିଛି। ଯଦି ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଯିବା, ଏକରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ, ଆପଣ ମାର୍କେଟ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ବଢ଼ିବ, ଜାଣିବେ, ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟା ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ଯେଉଁ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଦରକାର। ଆମର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍କିମ୍ କହୁଛି, ଆଉ 2-3ଟା ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ PMEGP ସ୍କିମ୍ ଅଛି, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରୋଜଗାର ସୃଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଜନା। ସେଥିରେ 2 ପ୍ରକାରର ଆମର ଲୋନ୍ ଦିଆଯାଏ, 2ଟା କାଟେଗୋରୀ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ହେଲା ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ। ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର ମାନେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ଯିଏ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟର କ'ଣ। ଧରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଆପଣ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବେ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ DTP ସେଣ୍ଟର କରିବେ, ଆପଣ କେବଳ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁକି ଥିବେ। ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ତ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ର ମେଟେରିଆଲ୍ ୱିଲ୍ ଗୋ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋସେସ୍, ଦେନ୍ ଫିନିଶ୍ଡ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ। ଯଦି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂରେ ଗଲେ ତାହେଲେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅପ୍ ଟୁ 50 ଲାକ୍ସ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଲୋନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ମୋତେ ସବସିଡ଼ି କ'ଣ ଅଛି। ସବସିଡ଼ି, ହଁ। ଯଦି ଏଇ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ତାର ବାଇଫର୍କେସନ୍ ପୁଣି ହେଉଛି ରୁରାଲ୍ ଆଉ ଅର୍ବାନ୍, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ରହିଛି ଓମେନ୍, SC ST, ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ଟିକେ ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ ଅଧିକା ଅଛି। ଯଦି ଗୋଟାଏ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ୟୁନିଟ୍ କଲା ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ଏବଂ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ, ତା ଦେହରେ 35% ସବସିଡ଼ି ରହିଛି। ସେଇ ସ୍କିମ୍ଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ ସେଇ ସ୍କିମ୍ଟା କଲା, ସେଇଟା 25% ସବସିଡ଼ି ପାଇବ। ରୁରାଲ୍ ଏରିଆ ଯଦି ରୁରାଲ୍ କଲା ୱିମେନ୍ଟା 35% ପାଇବ, ଏବଂ ସେଇ ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ ଯଦି ଗୋଟେ ମେଲ୍ କଲା ସେ 25% ପାଇବ। ଯଦି ଅର୍ବାନ୍ରେ କଲା ସେଇ ସ୍କିମ୍ର ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍ଟା ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ 25% ହେବ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ମେଲ୍ଟା 15% ପାଇବ। ଇଏ ହେଲା ଇନସେଣ୍ଟିଭ୍। ଏବଂ ତାର ପ୍ରୋପ୍ରାଇଟରୀ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ବି 10ରୁ 15% ରହିବ। ମୁଁ କହିଲି ଅପ୍ ଟୁ 50 ଲାକ୍ସ, ହୁଏତ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ସେ କାମଟା ବି ହେଇଯାଇପାରେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଲିଷ୍ଟ ଅଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୁଚି ଥିବ, ଆମେ ତ କିଛି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିପାରିବୁନି। ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି କହିବ ସାର୍ ଆମେ ବିୟୁଟିସିଆନ୍, ଗୋଟେ ବିୟୁଟି କସ୍ମେଟୋଲୋଜି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟର କରିବୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କର। ତା ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇ ଦେବୁ, ତାକୁ ଆମେ ଲୋନ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ କହୁଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କରାଯିବ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା ବି ଅଛି।
मुद्रा योजना जानिया पड़ो कौन कौन स्कीम अच्छी पीएम स्वनिधि स्कीम गोटे रही एबे जो पीएम विश्वकर्मा कथा कहूली जदि ये पीएम विश्वकर्मा जो मैंने अच्छा 18टा ट्रेडर लोक फास्ट किस्ती रे आम दौचु 1,00,000 टंका एवं बहुत कम इंटरेस्ट रे कौन ना से 5% नब 5% रे इंटरेस्ट रे नब आउ 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करिवो आउ जदि ये सुझीदेव 18 मास भितर से बेनिफिशियरी हिताधिकारी सुझीदेव तार सेकेंड जो स्टेज रे लोन अच्छी से हूँ 2 लाख टंका पर्यंत सी 5% इंटरेस्ट दब आउ 8% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बियर करिवो एवं ताकू 30 मास भितर सुझिया पड़ो एवं जदि आपणकर पीएमजीपी कथा जो कहते प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम 50 लाख और 20 लाख कथा जदि 50 लाख गोटे भाई कि भौणी की नहीं सक्सेसफुली ऑपरेट कला फास्ट स्टेज रे एवं पैसाटा सुझीदेला तार मध्य सेकेंड डोज ऑफ असिस्टेंस लोन रे व्यवस्था रही अप टू 1 करोड़ एवं ता दिहरे मध्य सही व्यवस्था 35% 25% ये सब सुविधा आपनकर रही। सर आमर जो पश्चिम ओडिशा रे जो एमएसएमई गुड़ाक रोचे माने जो युव उद्योगी मानकर जो नुआ नुआ यूनिट करूँ चैलेंजेस किसी अच्छी बहुत चैलेंजेस अच्छी ये सब जो जिनिस कहली गोटे युवक जितेबाला आसे ता आगे कहीं सी एत मैच्योरिटी न थाए जे एंटरप्रेन्योरशिपटा को एंटरप्राइज टाक किभली भाव में चलेब कहीं तार कॉम्पिटिटर बहुत था प्रत्येक प्रोडक्टर कॉम्पिटिटर अच्छा इंटरनल कॉम्पिटिटर अच्छा एक्सटर्नल कॉम्पिटिटर अच्छा ताको प्रथम देखा पड़ो तार रॉ मटेरियलटा कौटी मिले जदि मैन्युफैक्चरिंग कला जदि सर्विस प्रोवाइड कला ताले सिमिलर प्रोडक्ट्स किए आगुरी मार्केट प्लेयर्स अच्छा गोटे टेंट मरंग करते गोटे इवेंट मैनेजमेंट तो गोटे नुआ जिनस नुहे सेमती बहुत लोग भी इवेंट मैनेजमेंट करुँच तेणु तार कॉम्पिटिटर माने किए अच्छा प्रथमे कॉम्पिटिटर को फेस करने कि तार स्ट्राटेजी ताको बनैया पड़ो डेलीवरी मार्केट सर्वे करिवो तार एटीट्यूड ठीक रहा दरकार डेलीवरी शेड्यूल ठीक रहा ठीक समय कथाटा ठीक रे करुवा दरकार गोटे साधारण एग्जांपल दूसरी चा दुकान तो सब जगह रही गोटे एग्जांपल साधारण गोटे रेस्टोरेंट तो सब जगह रही बेले बेले आपण मैंने लक्ष्य करेंगे गोटे चा दुकान रे चा कप पीवाई बहुत भिड़ हुए गोटे रेस्टोरेंट खायापाई कि बहुत लाइन लगे पड़े वेट करा पड़े तार कारण कौन हुए तो तार क्वालिटीटा ठीक से मेंटेन करुए डेलीवरीटा ठीक समय दे पारे व्यवहार ठीक रखी पारे विभिन्न कारण होता है तेणु मार्केट रे जितेबाला सर्वाइव करिया पड़ो ये विभिन्न प्रकार समस्या गुड़िक आपण को निज अख्तियार रखा पड़ो जिते आपण इजीएस्ट वे सॉल्यूशन करुवे ताहले आपणकर सक्सेसटा बहुत आगु को जल्दी जल्दी गोटे है क्वालिटी गोटे है डेलीवरी गोटे है फाइनान्स जो कथा कहते जो जिनिस आप करेंगे तापाई कि लैंड जगह जमीन गोटे जगह तो दरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दरकार ताकू किसी ट्रेनिंग नापी आप मत पचारे ट्रेनिंग व्यवस्था अच्छी ना नहीं ट्रेनिंग पाई आपणकर कौन व्यवस्था अच्छी कौटी दि जाऊँगी सी ट्रेनिंगटा फ्री ना आपन को पैसा देवा पड़ो ना गवर्नमेंट आपन को स्टाइपेंड दब सबूर जानकारी रखा पड़ो आ सबुठार बहुत बड़ कथा है गोटे है मार्केटिंग जदि आपन ठीक रे प्रोडक्टटा को मार्केटिंग करें ताहले आपन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर हेबे जदि प्रोडक्टटा ठीक रे मार्केट करें नहीं ताहले आपन को टाइम लगे आम देखु मार्केट रे बहुत गुड़ाए यूनिट अच्छी जो मैंने प्रोडक्ट बाहरी जाऊँगी मार्केटिंग नहीं माने मार्केटिंग सपोर्ट से पाना नहीं मार्केटिंग सपोर्ट कथा मु कहली आमर गोटे कहते ट्रेड फेयर आम गोटे भारत सरकार गोटे दौर खाली गोटे प्लाटफर्म रे आपण डिपेंड कले हेनी तेणु आपणकर ओडिशा सरकार गोटे ओरमास बिल गोटे संस्था अच्छी से माने विभिन्न प्रकार मार्केट भी रूराल पॉकेट्स रु नौछंती से माने कहा माध्यम रे नौछंती से संस्था किए आपण को जोगाजोग करके आई ओपन सब रखा पड़ो ता सहित भैल्यू एडिशन सब करा पड़ो भल पैकेजिंग टे करा पड़ो एवं क्वालिटीटा ठीक रखा पड़ो प्राइसटा ठीक करा रखिबो जदि ये चैलेंज गुड़ाक आपड़ कहे राताराति मुझे बड़ हो जो जिनसा 5 टंका कहे 50 टकर बिक्री करी
ସେ ଆଜିକାଲି ସେ ହେବନି। ଜିନିଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଆଜିକାଲି କଷ୍ଟମର ଇଜ୍ ଦ କିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଦ ମାର୍କେଟ। ସାର୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ଆମର ୟୁନିଟ୍ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା MSME ନୂଆ ନୂଆ ୟୁନିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟୋଗ ଆଧାର ବି କରୁଛନ୍ତି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ପାଇଁ ଇଡ୍କୋ କିଛି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏବେ ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଆମର ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ MSME ପାର୍କ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଆଜ୍ଞା। MSME ପାର୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଯାହା ରେଟ୍ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରେଟ୍ ନାହିଁ। ଅଲଗା ଅଲଗା ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ରେଟ୍ ଅଛି ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ସେମାନେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ସବସିଡ଼ିଆରୀ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକି ଆପଣ କାହାକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ କେମିତି? ଆପଣ କ'ଣ ଇଡ୍କୋ ଯିବେ? ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନିୟରେଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେଣ୍ଟର ରହିଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲକରେ ଜଣେ IPO ତ ଆଜିକାଲି ନାହାନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ କୁହାହେଲେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫିସର। ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆମର ଇଡ୍କୋରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ପୋର୍ଟାଲ ଅଛି, ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। ସେ ପୋର୍ଟାଲରେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁମାନେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାରୁ କରନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ହୁଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ସିଏ ଯଦି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟା ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ କରିବେ ଗୋଟେ ନୁଡୁଲ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବେ, ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୁଡୁଲ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନୁଡୁଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଜାଗା ଦରକାର? ଆପଣଙ୍କର ମେସିନ୍ ଏବଂ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଁକି କିଛି ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ୍ ଦରକାର, ଗୋଟେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ଦରକାର, ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଫିସଟେ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆପଣ ଜାଗା ଯଦି 2-4 ଗୁଣ୍ଠ ହେଲା ହେବ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆପଣ କହିବେ ମୋତେ ଅଧା ଏକର ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇଠି କମର୍ସିଆଲି ସେଇଟା ଟିକେ ଭାଏବୁଲ୍ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଠିକି ତାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସିଏ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଯଦି ସିଏ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା ଡିଲେ ହେଉଛି, ଡେରି ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଯଦି କିଏ ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ 30 ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଲିଜ୍ ବେସିସ୍ରେ ଦେବେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ଫାଷ୍ଟର ପେସ୍ରେ ହେବ। ସାର୍ ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କର ୟୁନିଟ୍ ତ ସେ କରିଦେବ, ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ମେନ୍ ପାୱାର ପାଇଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟିଂ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ଉପରେ ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଇଟା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନାହିଁ, ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଜିନିଷ ହେଇପାରିଲାନି, ଆମର ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ହେଇକରି ବାହାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରେନିଂ ହେଉଛି କି? ଏସ୍, ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନରସିପ୍ ଗୋଟେ ରହିଛି, ସେ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଟେକ୍ନିକାଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ସେମାନେ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆହେଉଛି। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଆମର ହେଉଛି CTTC, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏବଂ ୱାର୍ଲଡ ସ୍କିଲ୍ ସେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଖୁସି ହେବେ, ଆପଣ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆଜି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା କଥା ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କିଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଆମର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ପାଇଁକି, ସେଥିପାଇଁକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଅଛି, ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଅଛି, ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ସ୍କିଲ୍ର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁକି ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆମର ରାଉରକେଲାରେ ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁକି ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଜାଗା ଇୟରମାର୍କ ସରିଲାଣି। ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆମକୁ ଜାଗା ମିଳିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସର୍ଟଲି ସେ ବାଉଣ୍ଡରୀ କାମ ହେବ ଏବଂ ବାଉଣ୍ଡରୀ ହେଲା ପରେ ଯେମିତି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଟୁଲ୍ ରୁମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେଇଛି, ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଉରକେଲାରେ ହେବ। ସେଥିରେ ହେଲେ ଆମର ଲୋକାଲ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମର ନିୟରେଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବେ। CNC ହେଉ, ବଡ଼ ବଡ଼ ମେସିନ୍ ହେଉ, ଆମର ରାଉରକେଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ମହାନଦୀ କୋଲଫିଲ୍ଡ, ବେଦାନ୍ତ, ଏସବୁ ଯେଉଁ JSW, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁନିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡ଼େ।
ସେମାନେ ମାଗନ୍ତି ସପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଆନ୍ସିଲାରୀ ୟୁନିଟ୍ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯାହା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ରୁଲ୍ ରେଗୁଲେସନ୍ ପ୍ରୋସିଜିଓର ଅଛି ତାକୁ ଫଲୋ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ତ ରହିଛି ଏପଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହିଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆଉ କୌଣସି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର କୌଣସି ପକେଟରେ ନାହିଁ ତେଣୁ ତାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇର ପ୍ରୟାସ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଇଛି ସେଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଫାର୍ମର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ସନ୍ଦେଶ ଦେବେ? ନାଇଁ ଫାର୍ମର୍ସମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ମୋର ଗୋଟିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ରହିବ ସେମାନେ ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟିଏ କଥା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ୟଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ମାନେ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ୱଣ୍ଡର୍ସ ସେମାନେ ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରି ସେମାନେ ଯଦି ଡିସାଇଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ଜମ୍ପ ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟରସିପ୍ ହେବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ ଖାଲି କଥା କହିଲେ ହେବ ନାହିଁ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିକିରି ତାକୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କରିବାର ଅଛି ମେହନତ କରିବା ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ନିଜ କାନ୍ଧ ଉପରେ ଉଠେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି କାମ କରୁଥିବା ସାମର୍ଥ୍ୟର ଥିବା ଦରକାର ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର ସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁକି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଆଜିକାଲି ମାଧ୍ୟମ ଆସିଲାଣି ଜିନିଷ ଆସିଲାଣି ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ତାକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ସେମାନେ ସମୟ ଅପଚୟ ନ କରନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଅଲୱେଜ୍ ବି ବୋଲ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ବି ପଜିଟିଭ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଗୋଟେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ନେଇକରି ଯଦି ସବୁବେଳେ କହିବେ ଏସ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ଏବଂ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଉଥିବ ଏବଂ ସେ ପରାମର୍ଶ କରୁଥିବ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ତାର ନେଟୱାର୍କିଂ ଗୋଟେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଜାନକାରୀ ରଖିବା ଦରକାର ଯଦି ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା ମୁଁ କାହାକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି ଆର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଇଜିଏଷ୍ଟ ୱେରେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଇୟର୍ଲିଏଷ୍ଟ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବାଛୁ ତାର 6 ମାସ ଗଲା ତାହେଲେ ସେ ପଛେଇ ଯିବ ଆଜିକାଲି ପୃଥିବୀ କ'ଣ ସାରା ଭାରତ ପୃଥିବୀରେ ସବୁବେଳେ ସମୟଟା ବହୁତ ଫାଷ୍ଟରେ ଚାଲିଛି ତେଣୁ ସିଏ ପଛେଇ ଯିବ ତାକୁ ଜାନକାରୀ ହାସଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କୃଷକମାନଙ୍କ କଥା ଆମର ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖାପାଖି 52% ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଆମର ଏଇ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ଏଗ୍ରିକଲଚର ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି ଆଉ ମେନଲି ତାଙ୍କର ହେଉଛି ପ୍ୟାଡ଼ି ଧାନ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେ ଧାନ କଳ ଅଛି ଧାନ ମିଲ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମେ କଥା ହେଉଥିଲୁ ଗୋଟେ ଆମର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉଛି ଗୋଟେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ସିମିଲାର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେବା ଦରକାର ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ତ ଖାଲି ଧାନ କରୁନାହାନ୍ତି ଆମର ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ନୂଆପଡ଼ା ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବଂ କଳାହାଣ୍ଡି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଏବେ କଟନ୍ ବି ହେଉଛି କଟନ୍ ଜିନିଂ କେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆସିକିରି ମୁଁ ଯାହା ଆସିକିରି ଖବର ନେଉଥିଲି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏପଟ ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍ର ଆସିକିରି ବସିକିରି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆମେ କାହିଁ କରିପାରିବାନି ଆମର ହେଲା ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମ ମାଟିରେ ଜିନିଷ ତିଆରି ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଆସି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ ମୁଁ ମନେ କରୁନାହିଁ ଯେ କାହିଁ ହେଇପାରୁନାହିଁ କିମ୍ବା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ଥାଇପାରେ ଯେ କାରଣକୁ ଆମେ ତାକୁ ବାଛିବା ଏବଂ ତାକୁ ସର୍ଟ ଆଉଟ୍ କେମିତି କରିପାରିବା ପ୍ୟାଡ଼ି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଆମେ ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିବା କେମିତି ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିବା ତାର ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆମର ଟମାଟୋ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସିଜନାଲ୍ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ସେମାନେ ହାରଭେଷ୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାରଣ ଯେ ଦିନକୁ ଯେତିକି ମଜୁରୀ ଲଗାଇବେ ତାର କିଛି ସିଜିନ୍ ଅନୁସାରେ ସେଟାକୁ କେହି କିଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏମାନେ ଲସ୍ରେ ପଡ଼ନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ବିଲରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କରିପାରନ୍ତେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ରେ ତାକୁ ଠିକ୍ରେ ପ୍ରିଜର୍ଭ କରିପାରନ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ ଆସୁଛି ସେ ଅଫ୍ ସିଜିନ୍ରେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିକି ମାର୍କେଟରୁ ଭଲ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରନ୍ତେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମର ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ପ୍ରକୃତରେ ଆମର କେତେ ହାରଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କଲେ ତାକୁ ଆମେ ସେଇଟା ଚାଲିବ ତ
ଆମର ଫାର୍ମର୍ସ ବନ୍ଧୁମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ଅଛନ୍ତି କୃଷକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାକୁ ଆଭେଲ୍ କରିପାରିବେ ତ ଆଭେଲ୍ କଲେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ବେନିଫିଟ୍ କେତେ ହେବ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେମିତି ଖାଲି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ହେବନି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଆଜିକାଲି ସବୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଯୁଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବଳଦର ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆଜି ସେ ଜିନିଷ ନେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚାଷ କଲେଣି ଆମର ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣାରେ ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଧାନ ଅମଳ କରିବାକୁ ଧାନ ଅମଳ ମେସିନ୍ ବାହାରିଲାଣି ଧାନ ତଳି ରୋଇବା ପାଇଁ ଧାନ ତଳି ରହିଲେ ବସିଲାଣି ତାକୁ ସିଏ ଚାରା ଲଗାଇବା ପାଇଁକି ଚାରା ମେସିନ୍ ଲାଗିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କେମିତି କରିବା ଦରକାର ସେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଇଟା ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରିବା କି ୟେସ୍ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ଆମର ଗୋଟିଏ ଚାଷ ପରେ ଆମର ଜମିଟା କ'ଣ କରେ ନା ବ୍ୟାରେନ୍ ମାନେ କିଛି ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ କିଛି ସମୟ ଗ୍ୟାପ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣା ଇଭିନ୍ ସାଉଥ୍ ପକେଟ୍ସରେ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଏସବୁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେମାନେ ମଲ୍ଟି କ୍ରପିଂ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସେମାନେ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ ଚାଷ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାଷ କ'ଣ କରିବେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ସେଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମର କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ହେବେ ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଦରକାର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ମଝିରେ ଯେଉଁ କହିଲେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆମର ଗୋଟେ ବଲାଙ୍ଗୀର ହେଲା ସୋନପୁର ହେଲା ଭବାନୀପାଟଣା ହେଲା ନୂଆପଡ଼ା ହେଲା ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ ବି ଅଛି କେବଳ ସେମାନେ ରାଇସ୍ ମିଲ୍ରେ କେବଳ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଖାଲି କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାର ବାଏ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କିଛି ନେଇକି ସେମାନେ କ୍ଲଷ୍ଟର କରିପାରିବେ ଭଲ କଥାଟେ କହିଲେ ଚାଉଳ ଖାଲି ବିକ୍ରି କଲେ ହେବନି ଚାଉଳ ବିକ୍ରି କରନ୍ତୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ କରିଥିଲି ଆମର ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଗୋଟାକ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବେ ଗୋଟେ ବରଗଡ଼ରେ ବି ଆମର ଗୋଟେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଯୋଜନାରେ ତିଆରି ହେଇଛି ରାଇସ୍ ବ୍ରାନ୍ ଅଏଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେ କ୍ଲଷ୍ଟର ଆପ୍ରୋଚରେ ଏବଂ ଖୁଦ ଯେଉଁ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି ସେ ଖୁଦରୁ ତାକୁ ଇଥାନଲ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ସେଇ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡିଆ କୁଣ୍ଡା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ବାହାରୁଛି ସେଥିରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପଶୁ ମାନେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଫିଡ୍ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀ ଖାଦ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟ ଗୋଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଇପାରିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ବି ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ନ ଫୋପାଡ଼ିକିରି ସେଥିରେ ଇଏ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ାକ ବି ହେଇପାରିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବ ସେଇଟାକୁ କେହି ଏପଟେ କରୁଛନ୍ତି କି ନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଇପାରିବ ସାର୍ ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା କଥା କହିଲେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନଟା ଏବେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି ନା ସେଇଟା ଆମର ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନାହିଁ ଭେଟନାରୀରେ ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି ଭେଟନାରୀ କିନ୍ତୁ ପୋଲ୍ଟ୍ରି ଫାର୍ମଟାକୁ ୱି ଆର୍ କନସିଡରିଂ ଇଟ୍ ଇଜ୍ କମିଂ ଅଣ୍ଡର ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ସେଇଟା ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭେଟନାରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କାଉ ଫାର୍ମିଂ ହେଉ पोल्ट्री फार्मिंग हो फार्मिंग तो फार्मिंग है किंतु एटा एमएसएमई रो व्याख्या देले मध्य से माने सही तांकर अंडर रे आसी सर आज तो अनेक गुड़े चर्चा कले आमर जो युव देगी माने हैला कि एसएचजी महिला मानक पई हैला अनेक गुड़े तो अपन कहले से बहुत बहुत धन्यवाद आउ जदि आमे चाहूँ जे आज आम सहित जो आलोचना है आपको केमती लगेगा नहीं आपण मते निमंत्रण करिथिबारु बहुत खुशी एवं यही एंटरप्रेन्योरशिप रे मु जेहेतु गोटे ओडिशार लोक मोर सबुबले दिलचस्पी थाए मु आज फ्रांकली कहूँ मते जी अप्रोच करे आइदर मते भेटिकी अप्रोच करे किंबा कौन सी करेस्पंडेंस करे निश्चिंत भाव में मुझे जवाब दिए एवं मु जेतेबेले मु बहुत राज्य रे काम करिछि मु सिक्किम रे काम करिछि ओडिशा रे काम करिछि दिल्ली रे काम करिछि झारखंड रे काम करिछि मु जेतेबेले ओडिशार गोटे युवपीढ़ी गोटे महिला किंबा गोटे भाई की मु साहाय्य करे मु चाहे से प्रकृत रे किछि करू सक्सेस हो सेही सक्सेसटा हमको गोटे आत्मतृप्ति दिए आत्मसंतुष्टि करे
एवं आपणक आज कार्यक्रम माध्यम मु मध्य कहूँ मते जदि कहीं जानी किंबा जानी ना जो मैंने जानी मते कांटेक्ट करंतु जदि न जानी मते कांटेक्ट करंतु मु आपण को निश्चिंत भाव में आपणकर हाथ धरिकी आगू को बढ़िया साहाय्य करी एवं आपणकर कार्यक्रमटा मते निमंत्रण करिथिबारु मु बहुत खुशी यही भाया कार्यक्रम प्रचार एवं प्रसार हो कहीं आम जितेबाला ऑफिस रे काम करुचु ना आमर ऑफिस रे कौन कार्य करुचु से कार्यक्रमटा आमर सीमित भाव में रोचे ओडिशार कोण अनुकोण रे ये संदेशटा पहुँचवा दरकार एवं आपण होउछंती मीडिया आपणक माध्यम रे एटा पहुँचब जदि यही कार्यक्रम माध्यम रे आमको बेसी नहले 10-20 जन कांटेक्ट करेंगे आम तो बहुत खुशी एवं आपणकर कार्यक्रमटा सक्सेस हम तेणु यहीटा प्रचार प्रसार यही गोटे कंटिन्यूअस प्रोसेस रे जारी रखंतु एवं आमर युवगोष्ठी मानक आपण साहाय्य करंतु से माने तांकर निजर ही आत्मवृद्धि हो निजर कौनसी जिनिस तैयारी करी से माने आत्मनियुक्ति पातु सेमानकर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशनटा बढ़ू आम तो गोटे माध्यम किंतु प्रकृतर बेनिफिशियरी हिताधिकारी से माने जदि से माने विभिन्न प्रकार कार्यक्रम योजनार फायदा नहीं पारिबे तांगे सेमानकर ग्रोथ हम सेमानकर फैमिली ग्रोथ हम से सेटल हे सोसाइटी डेवलपमेंट हम तेणु आपण को मत जो पचारे कार्यक्रमटा केमती लगुच यहाँ गोटे भल प्रयास यहाँ को मु कहि एटा प्रयासटा सब जारी रहू सर धन्यवाद नमस्कार बंधुगण आज आलोचन आम जानिलु जे पश्चिम ओडिशा रे अनेक सुविधा सुयोग अच्छी अनेक युवक युवती बेरोजगारी समस्या तथा दरिद्र समस्या किंबा आमर दादन समस्या अनेक समस्या रही ताकू प्रतिहत करने अनेक आम राउरकेला एमएसएमई कार्यालय तरफ आम जाना पाइले आज आलोचन आम जानिले जे पश्चिम ओडिशा रे अनेक संभावना अच्छी किंतु एठी प्रशिक्षण दरकार उद्योगी मानंकु तांकर प्रोत्साहन दरकार विभिन्न योजना रे अंतर्भुक्त दरकार से गुड़िक आज आमर राउरकेला युग्म निर्देशक सहित आलोचना रू आम जाना पाइले आपण मानकु अनुरोध आपण माने मध्य निज गाँ निज समाज रे ये सूचना गुड़ी को लोक मानक मध्य रे बांटंतु से माने जानंतु जे प्रशिक्षण कौन विभिन्न उद्योग विभिन्न योजना कौन सरकार सही उद्योगी मानक पई कौन योजना अच्छी तार लाभ से माने केमती नेबे आपण माने निज गाँ निजर समाज रे से गुड़ाक बांटिया को चेष्टा करंतु आपणकर गोटे प्रयास रे निश्चित भाव जनकू आमे तार उद्योग स्थापन करिबारे सहायक हो पारिबा आसंतु आमे समस्ते मिसी पश्चिम ओडिशा को एक नुआ रूप में गढ़ी तोलिबा जहाँकि 2036 मिशन ओडिशार एक लक्ष्य बोली आमे भाबिबा एही पॉडकास्ट कार्यक्रम रे आपण माने समस्ते जड़ित थिबारु समस्त को धन्यवाद जनाऊँगी आम जुहार पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल इंस्टाग्राम चैनल फेसबुक पेज जियो सावन तथा स्पॉटिफाई रे उपलब्ध अच्छी आपण माने जाइकी देखी परिबे आउ जुहार पॉडकास्ट को लाइक करंतु कमेंट करंतु सब्सक्राइब करंतु और आम सहित जोड़ी रहंतु आगामी कार्यक्रम सूचना पाई आम सहित जोड़ी होई रहंतु पुणी देखा हेबो नुआ अध्याय रे नुआ पॉडकास्ट कार्यक्रम रे नुआ अतिथि सहित जय बलांगीर जय ओडिशा धन्यवाद।